آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے آرین نسل کے اس گروہ کی تاریخ بیان کریں گے جو سینٹرل ایشیا سے چل کے ایران کے شہر صوبہ فارس اور میڈیا میں آباد ہوا، اور کیسے اس گروہ نے ایک سلطنت قائم کی، اور اس سلطنت کے تمام بادشاہوں کی بائیوگرافی بیان کریں گے۔ دیوکس، فراورتش، کیاکیسارا اور استیاگس، یہ 4 بادشاہ کون تھے؟ ہو سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے آل ماد یا جس کو میڈیا کہتے ہیں اس ڈائنیسٹی کی مکمل تاریخ بیان کریں گے۔ ایران کے قدیم باشندے آرین نسل سے تھے جو کہ تقریباً 4000 BC میں سینٹرل ایشیا سے نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایران آئے۔ شروع میں یہ لوگ بخارا اور سمرقند کے علاقوں میں آباد ہوئے، اور پھر یہاں سے یہ لوگ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آرین لوگوں کا ایک گروپ ایران کے شمالی علاقے میڈیا میں جا آباد ہوا، اور دوسرا گروپ یا گروہ جنوبی ایران کے علاقے فارس میں آباد ہوا۔ میڈیا اور فارس کے وہ لوگ جو پہلے سے وہاں آباد تھے وہ ان نئے آنے والے لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو لوگ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کے پہاڑوں کی طرف بکھر گئے، اور کچھ لوگوں نے آرینز کی غلامی کر لی جو میڈیا اور فارس میں ہی آباد رہے۔ دوستو، ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ آرینز شروع میں ریوڑ چراتے تھے اور یہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی نومیڈک لوگ تھے، اور یہ لوگ خونخوار جنگجو مزاج کے لوگ تھے۔ ان کی سورس آف انکم اس دور میں دوسرے قبائل پہ حملہ کرنا اور ان کا مال و دولت لوٹنا تھا۔ یہ اسی طرح اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ آہستہ آہستہ کھیتی باڑی بھی کرنے لگے۔ آرین نسل کے جو لوگ میڈیا میں آباد ہوئے انہیں آل ماد کہا جانے لگا، اور جو لوگ فارس میں آباد ہوئے انہیں فارسی کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ فارس کو قدیم دور میں پارس کہا جاتا تھا، جس وجہ سے آرین کے اس گروہ کو پارس کہا جانے لگا تھا، جس کو موجودہ دور میں فارس کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ میڈیا اور فارس میں آباد ہو چکے تھے، لیکن ان کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کے ہمسائے میں ایک طاقتور سلطنت اشوری سلطنت قائم تھی۔ اشوری آئے دن میڈیا پہ حملہ کرتے، اور آخر تنگ آ کے یہ لوگ اشوریوں کو ٹیکس دینے لگے تاکہ اشوریوں سے جان چھڑائی جا سکے۔ دوستو، مشہور یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس لکھتے ہیں کہ آل ماد یعنی میڈین آرینز میں دیوکس نامی ایک شخص تھا جو بہت انٹیلیجنٹ اور ریولوشنری تھا۔ یہ شخص آرینز لوگوں میں بہت زیادہ مشہور اور ریسپیکٹ فل شخص تھا۔ آرینز لوگ اپنے معاملات اور اپنے آپسی جھگڑے اسی شخص سے حل کرواتے تھے۔ اس شخص کے عدل و انصاف کے چرچے پورے میڈیا میں ہونے لگے۔ اسی دور میں آرینز نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم بھی کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیں جو میڈیا کے تمام آرینز کو آرگنائز کرے تاکہ ہم اشوریوں کے حملے سے محفوظ ہو سکیں۔ تب تمام آرینز نے مل کے اپنا بادشاہ دیوکس کو بنایا، اور یہ پہلا آل ماد کا بادشاہ بنا۔ یاد رہے، میڈیا میں بسنے والے آرینز کو ہی آل ماد کہا جاتا ہے، اور یہ دیوکس آرینز نسل کا ہی ایک بادشاہ تھا جس نے آل ماد میں پہلا بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ دیوکس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلے مختلف آرینز ٹرائبز کے نوجوانوں کو تیار کیا اور فوج بنائی تاکہ اشوریوں کو میڈیا میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ اپنی آرمی آرگنائز کرنے کے بعد دیوکس نے اپنی سلطنت کا کیپٹل ہمدان کو بنایا۔ دیوکس نے اپنی سلطنت کو اتنا مضبوط بنایا کہ ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا، اور اب اشوری بھی آل ماد پہ حملہ کرنے سے ڈرنے لگے۔ اس کے بعد جب 655 BC میں دیوکس کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا فراورتش آل ماد کا دوسرا بادشاہ بنا۔ فراورتش جب بادشاہ بنا تو اس نے اپنے والد دیوکس کی طرح اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی، اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں فتح کر کے سلطنت میں شامل کیں، اور وہ اپنی سلطنت کو بڑھاتے بڑھاتے فارس تک جا پہنچا جہاں آرین نسل کا ایک گروہ آباد ہوا تھا۔ اس نے فارس کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ جب اس نے اپنی سلطنت کو کافی پھیلا لیا تو اس کے دل میں اشوریوں سے بدلہ لینے کا خیال پیدا ہوا، لیکن آل ماد ابھی اتنے طاقتور نہ ہوئے تھے کہ وہ اشوریوں سے مقابلہ کر سکے۔ مگر فراورتش نے اپنی طاقت کا خیال نہ کیا اور جوش میں آ کے اشوریوں پہ حملہ کر دیا۔
और इसी हमले में फरावर्तिश लड़ते लड़ते 677 बीसी में मारा गया। 677 बीसी में फरावर्तिश की मौत के बाद उसका बेटा क्याकिसारा, जिसका दूसरा नाम हुवुखश्तर है, आलेमाद का बादशाह बना। जब क्याकिसारा बादशाह बना, उस वक्त आलेमाद के हौसले अशूरियों से शिकस्त खाने की वजह से टूट चुके थे। क्याकिसारा ने अपने वालिद की मौत से यह सबक सीखा कि जब तक हम अशूरियों की तरह ताकतवर नहीं हो जाते, तब तक हम अशूरियों को नहीं हरा सकते। इसके बाद क्याकिसारा ने अपनी फ़ौज को दोबारा अच्छी तरह तैयार किया, तीर, तलवार और फालों से लड़ने की ट्रेनिंग दी। जब फ़ौज तैयार हो गई तो क्याकिसारा ने अशूरियों पे हमला किया और एक ज़बरदस्त जंग हुई, जिसमें अशूर कमांडर हानीपाल मारा गया और अशूरी ये जंग हार गए। जंग फतह करने के बाद क्याकिसारा ने अशूरियों के अहम शहर नैनवा पे हमला किया। सबसे पहले उसने नैनवा के आसपास के तमाम इलाकों को फतह किया और खूब लूट मार की। इसके बाद मीडिया यानी आलेमाद ने नैनवा शहर का मुहासरा कर लिया। अशूरियों ने आलेमाद से जमकर मुकाबला किया और इस मुहासरे में अशूरियों के कई सिपाही मारे गए। आलेमाद नैनवा शहर फतह करने के बिल्कुल करीब थे, तभी आर्यन नस्ल के एक क्लैन सीथियन ने आलेमाद के इलाकों पे हमला कर दिया और सीथियंस ने आलेमाद के इलाकों को तबाह बर्बाद करते हुए मीडिया शहर की तरफ बढ़ने लगे। जब क्याकिसारा को सीथियंस के इस हमले की खबर मिली तो उसने नैनवा शहर का मुहासरा छोड़ दिया और सीथियंस को रोकने के लिए वापस अपनी सल्तनत में जा पहुंचा। वहां पहुंच के आलेमाद आर्यंस और सीथियन आर्यंस के दरमियान एक ख़तरनाक जंग हुई, जिसमें सीथियंस ने आलेमाद को एक बदतरीन शिकस्त दी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि आज के दौर में इंडिया और पाकिस्तान में आबाद जट या जाट कौम इसी सीथियंस की नस्ल से हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि उस दौर में जट कौम को सीथियंस कहा जाता था। शिकस्त के बाद आलेमाद ने कुछ शराइत के साथ सीथियंस से सुलह कर ली। आलेमाद को शिकस्त देने के बाद सीथियंस ने अशूरी सल्तनत नैनवा पे हमला किया और इस हमले में सीथियंस ने अशूरियों को दिल खोल के लूटा और नैनवा शहर को पैरों तले रौंद के रख दिया। दूसरी तरफ आलेमाद का बादशाह क्याकिसारा सीथियंस से सुलह करने के बाद सीथियंस की ताकत को ख़त्म करने का सोचने लगा, क्योंकि सीथियंस की बढ़ती हुई ताकत आलेमाद के लिए ख़तरा थी। क्याकिसारा ने एक चाल चली। उसने सीथियंस के सरदारों को एक दावत में बुलाया और उन्हें शराब पिला के बेहोश कर दिया और उन तमाम सरदारों को क्याकिसारा ने कत्ल कर दिया। सीथियंस लोग अपने सरदारों के मरते ही बहुत परेशान हुए और वापस अपने इलाकों की तरफ भाग निकले। यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस लिखते हैं कि जब क्याकिसारा ने सीथियंस के सरदारों को कत्ल किया तो कुछ सीथियंस सिपाहियों को अपनी नौकरी पे रख लिया ताकि वो शहजादों को शिकार खेलना सिखाएं। एक बार ये लोग शिकार के लिए गए तो कोई शिकार हाथ ना लगा, तो जब ये वापस क्याकिसारा के पास पहुँचे तो क्याकिसारा ने इन सिपाहियों को बुरा भला कहा। सीथियन सिपाहियों ने ये बात दिल में रख ली और कुछ दिन बाद उन्होंने एक शहजादे को कत्ल कर दिया और उसका गोश्त बादशाह क्याकिसारा को खिला दिया और ख़ुद फारस से भागकर लीडिया की तरफ चले गए, जहां उस वक्त बादशाह आलियात की हुक्मरानी थी। क्याकिसारा ने बदला लेने के लिए लीडिया पे हमला कर दिया और ये जंग 5 साल तक जारी रही, मगर कोई फैसला ना हो सका। इसी दौरान एक सूरज ग्रहण लगा तो दोनों फौजों ने इसे खुदा का अजाब समझा और जंग बंदी कर दी और सुलह करके आलेमाद के बादशाह क्याकिसारा ने अपनी बेटी लीडिया के बादशाह आलियात के बेटे से ब्याह दी और इस तरह इन दो सल्तनतों के दरमियान मजबूत ताल्लुक बन गया। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं, क्याकिसारा ने सीथियंस के सरदारों को कत्ल कर दिया। जब क्याकिसारा ने सीथियंस को ईरान से भगा दिया तब उसने फिर से अशूरियों पे हमला किया। ये हमला इतनी ताकत से किया गया कि अशूरी सल्तनत की जड़ों को उखाड़ फेंका और अशूरी सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अशूरी सल्तनत के ख़त्म होते ही मीडिया यानी आलेमाद की सल्तनत दरियाए हालिस तक फैल गई। दोस्तों, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि क्याकिसारा ने अपने दौर में मीडिया एम्पायर को मिडल ईस्ट की अजीम तरीन सल्तनत बना दिया था और यूं आलेमाद का तीसरा बादशाह क्याकिसारा हुकूमत करते हुए 599 BC में इंतकाल कर गया। क्याकिसारा के मरते ही उसका बेटा अस्त्यागस 599 BC में मीडिया एम्पायर का चौथा बादशाह बना।
अस्त्यागस के दौर में ये सल्तनत खूब फैल चुकी थी। अस्त्यागस को शुरू में अपने वालिद की तरह सल्तनत बढ़ाने का ख्याल आया, लेकिन उस वक्त जो सल्तनतें मौजूद थीं वो बहुत ख़तरनाक और ताकतवर थीं। बाबुल की सल्तनत, लीडिया की सल्तनत, ये दोनों ताकतवर सल्तनतें थीं और इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, जिस वजह से अस्त्यागस ने कोई फ़ौजी कार्रवाई ना की और अपनी हुकूमत के 30-35 साल बड़े आराम व सुकून के साथ गुजारे। अस्त्यागस के मुतालिक हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो एक लायक बाप का नालायक बेटा था। अस्त्यागस के दौर में फजूल खर्ची अरूज पे थी और शाही दरबारों में जादूगरों और फजूल लोगों की भरमार थी और आखिरी वक्तों में सल्तनत में हर तरफ बदअमनी फैल चुकी थी। लोग अस्त्यागस को नापसंद करने लगे। बिलाखिर 550 बीसी में कुरूश आज़म, जिसको साइरस द ग्रेट भी कहते हैं, उसने हमला किया और मीडिया सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि आले माद की हुकूमत का वक्त कम था, लेकिन ये पहली कौम थी जिसने ईरान में एक आज़ाद हुकूमत कायम की और उस वक्त के तमाम बादशाहों को आले माद ने अपनी ताकत से रौंद डाला था। ये थी मीडिया एम्पायर यानी आले माद की तारीख़ जो हमने आपसे बयान की। और अगर आप सासानी सल्तनत के फाउंडर अर्दशेर की बायोग्राफ़ी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या हमारे चैनल की हू सीरीज़ विज़िट करें।